ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಮಲೆನಾಡ ಸೌಂದರ್ಯವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಾ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯ. ಕೇರಳದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ನಿಮಿತ್ತ ವಲಸೆ ಬಂದ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೋಸ್ಕರ 1953ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 52ರಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ 12 ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಂತ ಥಾಮಸರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸಭೆ ಧರ್ಮಪೀಠ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸಿರಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಮಲಂಕರ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಿತಾಂತ್ಯ ವಂದ್ಯ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಯಾಕೂಬ್ ಮಾರ್ ಏಲಿಯಾಸ್ ಮೆಟ್ರೋಪೊಲಿತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಸರ್ಪಾದಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವಿ ಸಾತಾನಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿವಿಧ ತೆರನಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಶಿಲುಬೆ ಹಿಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಉರುಳು ಸೇವೆ, ಮೊಣಕಾಲು ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಉರಿಸುವುದು, ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಹರಕೆ ನೀಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಸಂತ ಜಾರ್ಜರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಅನೇಕ ಚಾರಿಟಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯ, ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಪೌರಸ್ತ್ಯ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪಂಥದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಸೆದು ಸಾಮರಸ್ಯ, ಮತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹോദരയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന കർണാടകയിലെ പ്രഥമ ജോർജിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ ദേവാലയത്തിലെ വാർഷിക പെരുന്നാൾ 2024 മെയ് മാസം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദേശത്തെ നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെ മധ്യസ്ഥതയിലും അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയം നിലനിന്നു പോകുന്നത്. ഏകദേശം 55 ഇടവകങ്ങളുള്ള ഈ ദേവാലയത്തിൽ വർഷങ്ങൾ തോറും പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹോദരയുടെ പെരുന്നാൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും 1-ാം തീയതി മുതൽ കുടിയേറത്തലോടുകൂടി 7-ാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അനേക നാനാജാതി മതസ്ഥരായ വിശ്വാസികൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വരികയും അവരുടെ വഴിപാടുകളും നേർച്ചകളും ദശാംശങ്ങളും ഒക്കെയും ഇടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പുത്തൂർ താലൂക്കിലെ പ്രഥമ ഗീവർഗീസ് സഹോദരയുടെ പെരുന്നാളായ ദിവസം അനേക നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഈ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നുകൂടി വന്ന് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അനേകരുടെ വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും കൊണ്ട് ഈ ദേശം ഒരു പുണ്യഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായ വഴിപാടുകൾ കോഴി നേർച്ചകൾ, തിരി കത്തിക്കുക, ഉരുൾ നേർച്ചകൾ, മറ്റുള്ളതായ സംഭാവനകൾ, നിരവധിയായ അടിമക നേർച്ചകൾ എന്നിവ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷം 1-ാം തീയതി ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭിനന്ദനായ യാക്കോബ് മാർ ഏലിയാസ് തിരുമനസിൻ്റെ മഹനീയ അധ്യക്ഷതയിൽ കൊടി കയറ്റിയതോടുകൂടി ഈ പെരുന്നാൾ തുടങ്ങുകയാണ്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് അനന്തരമായി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും വഴിപാടുകളും നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രധാന ദിവസമായ 6-ാം തീയതി വൈകിട്ട് സന്ധ്യാനമസ്കാരത്തോട് തുടർന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പദയാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണവും പെരുന്നാൾ സന്ധ്യാനമസ്കാരവും കുരിശിങ്കിലേക്കുള്ള റാസയും നടത്തപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പെരുന്നാൾ ദിവസമായ 7-ാം തീയതി രാവിലെ 7:30 മണിയോടെ പ്രഭാത നമസ്കാരം ആരംഭിക്കുകയും 8:30 കുർബാനയുടെ തുടർന്ന്
പെരുന്നാൾ സന്ദേശം നടത്തുന്നതോടുകൂടിയും വഴിപാടുകളും നേർച്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾ നേർച്ചകൾ, കുരിശ് കുമ്പടിയിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിരന്തരമായി നടന്നു പോടുന്നു. ഈ ദേശം മാത്രമല്ല, ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ നിന്നും UK-യും യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ അനേക വിശ്വാസികൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നേർച്ചകൾ, ദശാംശങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാളിന് ഈ ദേശനിവാസികളെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും. ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಸಂತ ಜಾರ್ಜರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸಿರಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವು ಮೇ ತಿಂಗಳ 1 ತಾರೀಕಿನಿಂದ 6-7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚಿನ ವತಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಊರವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ದಿವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂತ ಜಾರ್ಜರ ನಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜೆ. ಸಂತ ಜಾರ್ಜರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸೇರುವ ಜನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 6ನೇ ತಾರೀಕುವರೆ ಸಂಜೆ ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉರುಳುವ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಉರುಳು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೂ ಅದೇ ಥರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:15ಗೆ ಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆ ಸಾಧಾರಣ 10:00ವರೆಗೆ ಮುಗೀತದೆ. ತದನಂತರ ಜನರ ಒಂದೊಂದು ಹರಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹರಕೆ ಹೊರುವವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹಾಗೂ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೈ ತಲೆನೋವಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಜಡ, ಇಂಥ ಹರಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ದಿವ್ಯ ಯೇಸುದೇವರ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1952ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ 1952ರಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದರ ಪರಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 92ನೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ತೋಮ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ತೃತೀಯ ಕಾಥೋಲಿಕ ಬಾವರವರು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಭಾವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಭದ್ರಾಸನಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾಸನವು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಭದ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾಕೋಬ್ ಮಾರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಮೆತ್ರಾಪೊಲಿತ ಇವರ ಅಭಿಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಹಬ್ಬದ ಧ್ವಜ ಆರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಷಪರು ಬಂದು. ತದನಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ದಿನ ನಡೀತಾ ಬರ್ತದೆ. ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಅತಿವಂದನೀಯ ಗೀವರೀಸ್ ಮಾರ್ ಪಿಲತಿನಿಯೋಸ್ ಬಿಷಪ್ರವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಮೂಹದ ಫಾದರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಷಪ್ರವರು ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂತ ಗೀವರ್ಗೀಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೋಳಿ ಹರಕೆ ಹಾಗೂ ಹಪ್ಪ ಹರಕೆಯನ್ನು ಆಗಿ ಜನರು ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಅದರದ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದರೂ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಇರುವುದು ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಮಾತ್ರ, ದಿವ್ಯ ಪೂಜೆ. ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ ಪೂಜೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ಆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಹಾರ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ, ತದನಂತರ ಕೋಳಿ ಹರಕೆ, ಕೋಳಿ ಏಲಂ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಚೆಂಡಮೇಳಂ, ಸ್ಲೀಬಾ ಹಾಗೂ
ಇನ್ನಿತರ ಹರಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಪಿಡಿಪಣ ಇಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡಿಮೆ ಇಡುವುದು, ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹರಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಿನ ಜನರು ಬಂದು ಈ ಚರ್ಚಿನ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ಊರಿನ ಹಾಗೂ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚನವಾಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಸರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಈ ಊರಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗೆ ಊರ ಬಾಂಧವರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂತ ಜಾರ್ಜರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ಊರಿನ ಜನರ ಶ್ರಮವು ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದವರ ಶ್ರಮವು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂತ ಜಾರ್ಜರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜನರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಡಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ. ಈ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬರುವ ದಿನಕ್ಕೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುವ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹರಕೆ ಪೂಜೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಭೇದ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತ ಜಾರ್ಜರು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಪುರುಷ. ಆ ಪುಣ್ಯಪುರುಷ ಮಾಡೋದು ಆ ಪುಣ್ಯ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತತ್ವವನ್ನು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಚನದ ಅಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದವರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮುಗಿಯುವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವವರಿಗೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರುವ ಹಬ್ಬವು ಅದೇ ತಿರಿ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹರಕೆ ತರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚಂದವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡವಾಗಿ ಊರವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇച്ചിലമ്പാടി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ ചർച്ച് ഇതിൻ്റെ വാർഷിക പെരുന്നാൾ മെയ് 1 മുതൽ 7-ാം തീയതി വരെ നടത്തപ്പെടുന്നു. ഇച്ചിലമ്പാടി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ബ്രഹ്മവാർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കർണാടകത്തിലെ പ്രഥമ ജോർജിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ഈ ദേവാലയം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് 1952 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. 1952 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നു ചേർന്ന പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ശ്രീ VI ജോസഫ് മടിപ്പൂ മാസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ചേർന്നാണ് ആദ്യമായി ഈ ദേവാലയം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. അന്നത്തെ ആദിമ രൂപമെന്ന് പറയുന്നതൊരു ചെറിയ ഷെഡ് വെച്ചിട്ട്, ഒരു പുല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷെഡ് വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം. പിന്നെ അതിനുശേഷം റവറൻ ഫാദർ VI തോമസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ, ആണ് ആദ്യമായി ഇവിടെ ആ ഷെഡിലെ പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ ദേവാലയം വളരെയധികം അത്ഭുത പ്രശസ്തിയും ജനങ്ങൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രവുമായി ഇക്കാലം അത്രയും നടന്നു വരുന്നു. ഇവിടെ വർഷം തോറും നടക്കുന്ന വാർഷിക പെരുന്നാളിൽ അനേക ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നാനാജാതി മതസ്ഥരും അവരുടെ അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ കണ്ണുനീരർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഒക്കെ ഒരു പരിഹാരം, ഒരു അഭയസ്ഥാനമായി ഈ ദേവാലയം നാടിൻ്റെ വിളക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് മെയ് മാസം 1-ാം തീയതി ഇടവ മെത്രാപ്പൊലീത്ത അഭിവന്യ യാക്കോബ് ഏലിയാസ് തിരുമേനി നടത്തപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ഉള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വിശുദ്ധ കുർബാന നടത്തപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് 6-ാം തീയതി പ്രധാന തിരുനാൾ 6-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാനമസ്കാരത്തോടെ ആരംഭിച്ച് മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പിലക്സീനോസ് തിരുമേനി
യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ധ്യാനമസ്കാരത്തോടെ ആരംഭിച്ച് ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാൾ ആരംഭമാകുന്നു. തുടർന്ന് 7-ാം തീയതി രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും തുടർന്നുള്ള നേർച്ച കാഴ്ചകളും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിനെല്ലാം എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും ഹാർദവമായി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.